Keep your spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. Om. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are in Adi Parva. We have done first 62 chapters. Today we are going to start with 63rd chapter. We have seen the introduction of Mahabharata. We have seen different characters and the stories that are unfolding. We continue on that line. Last time we saw the importance of Mahabharata. Some beautiful verses had come, and in that, the last line we saw, Yad iha asti tadanyatra yad iha na asti na tat kvachit. Whatever is there in Mahabharata, that's all that's in the world. What is not there in the world is, it's not there. Means what's not there in the Mahabharata, it's not there in the world. So once we take up this Punya Shastra, there's no need of any other Shastra to learn, because this is a Panchama Veda. This is the Upanishad. This is the knowledge. Whatever in life we need to know about worldly or spiritual aspect, both aspects are covered into this. Bhagavad Gita comes in Maha. Vishnu Sahasranam comes in Maha. And all the other characters also in Mahabharata. How we should be, how we should not, how we should evolve from where we are to reach the highest. That's all. One book that feeds us to achieve whatever is our desire. What's there, it's there in Mahabharata. Nothing beyond this is there. On this note, let us start with 63rd chapter. Yeah, so I don't think so volunteers need to raise hands because so much only are there. So I'll be calling each and every one of you to chant. Lalita ji, we'll start first with you. Vaishampayana Uvacha. वैशम्पायन उवाच Rajo Paricharo Nama
राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः धर्मनित्यो महीपतिः बभूव मृगयां गन्तुम् बभूव मृगयां गन्तुम् तदा किल धृतव्रतः सदा किल धृतव्रतः स चेदि विषयं रम्यम् स चेदि विषयौ रम्यम् वसुः पौरवनन्दनः वसुः पौरवनन्दनः इन्द्रोपदेशाज्जग्राह इन्द्रोपदेशाज्जग्राह रमणीयं महीपतिः रमणीयं महीपतिः तमाश्रमे न्यस्तशस्त्रम् तमाश्रमे न्यस्तशस्त्रम् निवसन्तं तपोनिधिम् निवसन्तं तपोनिधिम् देवाशक्रपुरो गावै देवाशक्रपुरो गावै राजानमुपतस्थिरे राजानम् उपतस्थिरे इन्द्रत्वम् अर्हो राजायम् इन्द्रत्वमर्हो राजायम् तपसेत्यनुचिन्त्य वै तपसेत्यनुचिन्त्य वै तं सान्त्वेन नृपं साक्षात् तं सान्त्वेन नृपौ साक्षात् तपसः सन्न्यवर्तयन् तपसः सन्न्यवर्तयन् देवाऊचुः देवाऊचुः न सकीर्ये धर्मोऽयम् न सकीर्येत धर्मोऽयम् Is there a dot on Sankiryeta? I'll take my phone now. Sometimes my specs are also not sufficient to see the writings, what to say. Yeah, Sankirtan. Can anybody see it? Is there a Sankiryeta? No, it is not clear. There might be. That's all I can say. Sorry. There might be, but it's not very clear, the printer. And it is ka only, right? Is there any other word with ka? Don't know. Unable to say, right? Okay. Sankirye. We'll keep it Sankiryet then, and then I'll figure out what we have to do. न सङ्कीर्येत धर्मोऽयम् न सङ्कीर्येत धर्मोऽयम् पृथिव्यां पृथिवीपते पृथिव्यां पृथिवीपते त्वया हि धर्मो विधृतः त्वया हि धर्मो विधृतः कृत्स्नं धारयते जगत्. कृत्स्नं धारयते जगत्. You can do these 5. वैशम्पायन उवाच राजोपपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः बभूव मृगयां गन्तुम् सदा किल धृतव्रतः स चेदि विषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः इन्द्रोपदेशाज्जग्राह रमणीयां महीपतिः तमाश्रमे न्यस्तशस्त्रं निवसन्तं तपोनिधिं देवाशक्रपुरो गावै राजानमुपतस्थिरे इन्द्रत्वर्महो राजायं तपसेत्यनुचिन्त्य वै तं सान्त्वेन नृपं साक्षात् तपसः सन्ध्यवर्तयन् देवाऊचुः न सङ्कीर्येत धर्मोऽयं पृथिव्यां पृथिवीपते त्वया हि धर्मो विधृतः कृत्स्नं धारयते जगत्.
Prithvivyam, Prithi, he is there. Vaishampayana said, there was a king ever devoted to virtue named Uparichara. He was very much addicted to hunting. That son of Paurava, Uparichira, called also Vasu, directed by Indra, conquered the beautiful and excellent kingdom of Chedi. The king, sometime after, giving up the use of arms and dwelling in the secluded retreat, practiced severe asceticism. The Celestials, with Indra at their head, one day came to the king. Believing that he sought to be the king of the Celestials by practicing severe austerities, the Celestials appearing before him succeeded with sweet words in winning him from his asceticism. The Celestials said, O king of the world, you should see that piety may not sustain a diminution in your hands. Protected by you, piety will protect the universe. Vaishampayana uvacha Rajoparicaro nama Dharmanityo mahipatihi Babhuva mrugayangantum Sada kila dhritavrataha Chedi vishayam ramyam Vasuh pauravanandanaha Indropadesha jagraha Ramaniyam mahipatihi Tamashrame न्यस्तशस्त्रम् निवसन्तं तपोनिधिम् देवाशक्रपुरोगावै राजानमुपतस्थिरे इन्द्रत्वमर्हो राजायम् तपसेत्यनुचिन्त्य वै तं सान्त्वेन नृपं साक्षात् तपसत्सन्न्यवर्तयन् देवा ऊचुः न सङ्कीर्येत धर्मोऽयम् पृथिव्यां पृथिवीपते त्वया हि धर्मो विधृतः कृत्स्नं धारयते जगत्. Oh, sorry. So didn't highlight it. Ha. Indra uvacha इन्द्र उवाच loke dharmam palayatvam लोके धर्मं पालयत्वम् nityayuktas samahitaha नित्ययुक्तः समाहितः dharmayuktastato lokan धर्मयुक्तस्ततो लोकान् punyan pashyasi shashvatan पुण्यान् पश्यसि शाश्वतान् दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वम् सखा भूतो मम प्रियः सखा भूतो मम प्रियः रम्यः पृथिव्यां यो देशः रम्यः पृथिव्यां यो देशः He, you're saying Pruthu, actually. Pruthivyam. रम्यः पृथिव्यां यो देशः तमावसनराधिप तमावसनराधिप पशव्यैश्च पुण्यश्च पशव्यश्चैव पुण्यश्च पशव्यश्चैव पुण्यश्च प्रभूत धनधान्यवान् प्रभूत धनधान्यवान् स्वारक्ष्यश्चैव सौम्यश्च स्वारक्ष्यश्चैव सौम्यश्च भोग्यैर्भूमिगुणैर्युतः भोग्यैर्भूमिगुणैर्युतः अर्थवानेश देशो हि अर्थवानेषु देशो हि एष अर्थवानेश देशो हि धनरत्नादिभिर्युतः धनरत्नादिभिर्युतः Again? धनरत्नादिभिर्युतः वसुपूर्णा च वसुधा सुपूर्णा च वसुधा वसचेदिषु चेदिप वसचेदिषु चेदिप धर्मशीला जनपदाः
धर्मशीला जनपदाः सुसन्तोषाश्च साधवः सुसन्तोषाश्च साधवः न च मिथ्या न च मिथ्या प्रलापोत्र न च मिथ्या प्रलापोत्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा These five. इन्द्र उवाच लोके धर्मं पालयत्वं नित्ययुक्तः समाहितः धर्मयुक्तस्ततो लोकान् पुण्यान् पश्यसि शाश्वतान् दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखभूतो मम प्रियः रम्यः पृथिव्यां यो देशः तमावसनराधिप पशव्यश्चैव पुण्यश्च प्रभूत धनधान्यवान् स्वारक्ष्यश्चैव सौम्यश्च भोग्यैर्भूमिगुणैर्युतः अर्थवानेष देशो हि धनरत्नादिभिर्युतः वसुपूर्णा च वसुधा वसचेदिषु चेदिप धर्मशीला जनपदाः सुसन्तोषाश्च साधवः न च मिथ्या प्रलापोत्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा Thus said, protect attentively and rigidly piety on earth. Protect virtue on earth. You will see many sacred regions in afterlife. Though I belong to heaven and you to earth, yet you are my friend and you are dear to me. O King of men, live in that place in earth which is delightful, which is full of animals, wealth, and corn, which is sacred, which is well protected like heaven, which is blessed with fertility, which has agreeable climate and every object of enjoyment. O King of Chedi, this Chedi, your kingdom, is full of riches, gems, and precious stones. It contains much mineral wealth. You dwell there. The cities in this kingdom are all devoted to virtue. The people are honest and contented. They never speak falsehood, even in jest. इन्द्र उवाच लोके धर्मं पालयत्वं नित्ययुक्तः समाहितः धर्मयुक्तस्ततो लोकान् पुण्यान् पश्यसि शाश्वतान् देविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखा भूतो मम प्रियः रम्यः पृथिव्यां यो देशः तमावसनराधिप पशव्यश्चैव पशव्यश्चैव पुण्यश्च प्रभूतधनधान्यवान् स्वारक्ष्यश्चैव सौम्यश्च भोग्ये भूमिगुणैर्युतः अर्थवानेश देशो हि धनरत्नादिभिर्युतः वसुपूर्णा च वसुधा वसचेदिषु चेदिप धर्मशीला जनपदाः सुसन्तोषाश्च साधवः न च मिथ्या प्रलापोत्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा न च पित्रा विभज्यन्ते न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः पुत्रा गुरुहिते रताः युञ्जते धुरिणो गाश्च युञ्जते धुरिणो गाश्च कृशान् सन्धुक्षयन्ति च कृशान् सन्धुक्षयन्ति च सर्वे वर्णाः स्वधर्मस्थाः सर्वे वर्णाः स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद सदा चेदिषु मानद न तेऽस्त्यविदितं किञ्चेत् न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु यद्भवेत् त्रिषु लोकेषु यद्भवेत् दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् दैवोपयोग्यं दिव्यं त्वाम् भोग्यं नाट् योग्यं
दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् उपभोग्य दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् आकाशे स्फाटिकं महत् आकाशे स्फाटिकं महत् स्फाटिकं महत् आकाशे स्फाटिकं महत् आकाशगं त्वां मद्दत्तम् आकाशगन्त्वं मत्तत्तम् विमान उपपत्स्यते विमानमुपपत्स्यते त्वमेकः सर्वमर्त्येषु त्वमेकः सर्वमर्त्येषु विमानवरमास्थितः विमानवरमास्थितः चरिष्यस्युपरिस्थो हि चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवानिव देवो विग्रहवानिव ददामि ते वैजयन्तीम् ददामि ते वैजयन्तीम् मालाममल मालामम्लानपङ्कजाम् मालामम्लानपङ्कजाम् धारयिष्यति सङ्ग्रामे धारयिष्यति सङ्ग्रामे धारयिष्यति सङ्ग्रामे या त्वां शस्त्रैरविक्षतम् या त्वां शस्त्रैरविक्षतम् लक्षणं चैतदेवेह लक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप भविता ते नराधिप इन्द्रमालेति विख्यातम् इन्द्रमालेति विख्यातम् धन्यमप्रतिमं महत् धन्यमप्रतिमं महत् न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः युञ्जते धुरिणो गाश्च कृशां दुःखयन्ति च सर्वे वर्णा स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु यद्भवेत् दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् आकाशे स्फाटिकं महत् आकाशगन्त्वं मद्दत्तं विमानमुपपत्स्यते त्वमेकः सर्वमर्त्येषु विमानवरमास्थितः चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवानिव ददामि ते वैजयन्तीं मालामम्लानपङ्कजाम् धारयिष्यति सङ्ग्रामे या त्वां शस्त्रैरविक्षतम् लक्षणं चैददेवेह भविता ते नराधिप इन्द्रमालेति विख्यातम् धन्यमप्रतिमं महत्. The sons never divide their wealth here with their fathers. They are always mindful of their parents' welfare. Lean kine are never yoked to the plough or to the cart engaged in carrying merchandise. They are all well fed and fat. O reverencer of the celestials, the four castes are engaged in doing their respective duties in Chedi. Let nothing in the three worlds remain unknown to you. I shall give you an excellent and great crystal car, which is the celestials alone possess, and which is capable of carrying you through the sky. You only, among all mortals on earth, will ride on that best of cars and go through the sky like a celestial, though possessing a physical body. I shall also give you a victory-producing garland of unfading lotuses, wearing which you shall not be wounded by weapons. O King of men, this excellent, matchless, and great garland, widely known as Indra's garland,
will be your distinctive badge. न पित्रा विभजन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः युञ्जते धुरिनो गाश्च कृशान् सन्धुक्षयन्ति च सर्वे वर्णा स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु यद्भवेत् दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वाम् आकाशे स्फाटिकं महत् आकाशगन्त्वां मद्दत्तं विमानमुपपत्स्यते त्वमेकः सर्वमर्त्येषु विमानमवता विमानवरमास्थितः चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवानिव ददामि ते वैजयन्तीं मालामम्लानपङ्कजां धारयिष्यति सङ्ग्रामे या त्वां शस्त्रैरविक्षतं रक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप इन्द्रमालेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत्. I just can't see properly with my eyes. वैशम्पायन उवाच वैशम्पायन उवाच यष्टिं च वैणवीं तस्मै यष्टिं च वैणवीं तस्मै ददौ वृत्रनिषूदनः तदौ वृत्रनिषूदनः इष्टप्रदानमुद्दिश्य इष्टप्रदानमुद्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीम् शिष्टानां प्रतिपालिनीम् तस्याः शक्रस्य पूजार्थम् तस्याः शक्रस्य पूजार्थम् भूमौ भूमिपतिस्तदा भूमौ भूमिपतेस्तदा प्रवेशं कारयामास प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे सदा गते संवत्सरे सदा ततः प्रभृति चाद्यापि ततः प्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः यष्टेः क्षितिपसत्तमैः प्रवेशः क्रियते राजन् प्रवेशः क्रियते राजन् यथा तेन प्रवर्तितः यथा तेन प्रवर्तितः अपरेद्युस्तस्याः क्रियते. Something is wrong over there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we'll take the whole line as one. We can't break it over there. अपरेद्युस्तस्याः क्रियतेत्युष्ट्रयो नृपैः परेद्युस्तस्याः क्रियते द्युच्छ्रयो नृपैः अलङ्कृतायाः पिटकैः अलङ्कृताया पिटकैः गन्धमाल्यैश्च भूषणैः. गन्धमाल्यैश्च भूषणैः वैशम्पायन उवाच यष्टिं च वैणवीं तस्मै तदौ वृत्रनिषूदनः इष्टप्रदानमुद्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीं तस्याः शक्रस्य पूजार्थं भूमौ भूमिपतेस्तदा प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे सदा ततः प्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः ततः प्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः प्रवेशः क्रियते राजन् यथा तेन प्रवर्ततः
Pravittataha. Pravartitah. It is given pravartitaha. It is given in my Yeah, book. pravartitah is the pronunciation, but you're saying we. Oh, okay, sorry. प्रवेशः क्रियते राजन् यथा तेन प्रवर्तितः अपरेद्युस्तस्याः क्रियते द्युच्छ्रयो नृपैः अलङ्कृतायाः पिटकैः गन्धमाल्यैश्च भूषणैः. That is, I say. Vaishampayan said, the slayer of Vritra, Indra, gave him also a bamboo stick to protect the honest and the peaceful. After the expiration of a year, the king planted it on the ground for the purpose of worshipping the river. Indra, O king, from that day up to this day, all kings following the example of Vasu began to plant a bamboo stick on the ground to worship Indra. After planting the stick, they cover it with golden cloths, perform it with scents, and decorate it with garlands and various ornaments. वैशम्पायन उवाच यष्टिं च वैष्णवीं तस्मै ददौ वृत्रनिषूदनः इष्टप्रदानमुद्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीं तस्या शक्रस्य पूजार्थं भूमौ भूमिपतिस्तदा प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे सदा ततः प्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसप्तमैः प्रवेशः क्रियते राजन् यथा तेन प्रवर्तितः अपरे द्युस्तस्याः क्रियतेत्युच्छ्रयो नृपैः अलङ्कृतायाः पिटकैः गन्धमाल्यैश्च भूषणैः. Radha Krishnanji for next 20 verses. A set of 5 or 6. Malyadama parikshipta vidhivat kriyate cha Vidivat kriyate cha Bhagavan pujyate chatra Bhagavan pujyate chatra Hamsarupena cheshwaraha Hamsarupena cheshwaraha Svayameva grihitena Swayameva grihitena Vasoh प्रीत्या महात्मनः Vasof pritya mahatmanaha सतां पूजां महेन्द्रस्तु Sadam pujam mahendrastu दृष्ट्वा देवः कृतां शुभाम् Drishtva devah kradam shubham वसुना राजमुख्येन Vasuna raja mukhyena प्रीतिमानव्रत प्रीतिमानब्रवीत् प्रभुः Pridhiman abravit prabhuhu ये पूजयिष्यन्ति नराः Ye pujayishyandi naraha राजानश्च महं मम. Rajanascha mahammama Oh no, we'll add one more. कारयिष्यन्ति च मुदा Karayishyandi cha muda यथा चेदिपतेर्नृपः Yatha cheti padir nripaha तेषां श्रीर्विजयैश्चैव Tesham shrir vijayaschaiva राष्ट्राणां भविष्यति. Sarashtranam bhavishyati Malyadama parikshipta Vidivat kriyate cha Bhagavan pujyate chatra Hamsarupena cheshwaraha Swayameva grihitena Vasof pritya mahatmanaha Satam pujam mahendrastu Drishtva devah kradam shubham Vasuna raja mukhyena Pridhiman abravit prabhuhu Ye pujayishyandi naraha
राजानश्च महं मम कारयिष्यन्ति च मुदा यदा चेदिपधिर्नृपः तेषां श्रीर्विजयश्चैव सराष्ट्राणां भविष्यति. The god Indra was thus worshipped in due form with garlands and ornaments. The god, assuming the form of a swan, came himself to accept the worship thus offered. The great Indra was much pleased to see the auspicious worship thus made by Vasu, the best of kings, and said to him, "Those men and kings who will worship me and will observe this my festival like the king of Chedi will gain wealth and victory for their countries and kingdoms." माल्यदाम परिक्षिप्ता विधिवत् क्रियतेऽपि च भगवान् पूज्यते चात्र हंसरूपेण चेश्वरः स्वयमेव गृहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः सतां पूजां महेन्द्रस्तु दृष्ट्वा देवः कृतां शुभां वसुना राजमुख्येन प्रीतिमान् अब्रवीत् प्रभुः ये पूजयिष्यन्ति नराः राजानश्च महं मम कारयिष्यन्ति च मुदा यथा चेदिपतिर्नृपः तेषां श्रीर्विजयश्चैव सराष्ट्राणां भविष्यति। तथा स्फीतो जनपदः तदा स्फीतो जनपदः मुदितश्च भविष्यति। मुदितश्च भविष्यति। एवं महात्मना तेन एवं महात्मना तेन महेन्द्रेण नराधिप महेन्द्रेण नराधिप वसुः प्रीत्या मघवता वसुप्रीत्या मखवता महाराजोऽभिसत्कृतः महाराजोऽभिसत्कृतः उत्सवं कारयिष्यन्ति। उत्सवं कारयिष्यन्ति। तदा शक्रस्य ये नराः तदा शक्रस्य ये नराः भूमिरत्नादिभिर्दानैः भूमिरत्नादिभिर्दानैः तथा पूज्या भवन्ति ते तथा पूज्या भवन्ति ते वरदानमहायज्ञैः वरदानमहायज्ञैः तथा शक्रोत्सवेन च तथा शक्रोत्सवेन च सम्पूजितो मघवता सम्पूजितो मखवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः वधुश्चेदीश्वरो नृपः वसु not वधु वसु वसुश्चेदीश्वरो नृपः पालयामास धर्मेण पालयामास धर्मेण चेदिस्थः पृथिवीमिमाम् चेदिस्थः पृथिवीमिमाम् इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिः इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिः चकारेन्द्रमहं वसुः चकारेन्द्रमहं वसुः पुत्राश्चास्य महावीर्याः पुत्राश्चास्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौजसः पञ्चासन्नमितौजसः नानाराज्येषु च सुतान् नानाराज्येषु च सुतान् सम्भ्राडभ्यषेचयत् ससम्प्राडभ्यषेचयत् महारथो मागधानाम् महारथो मागधानाम् विश्रुतो यो बृहद्रथः विश्रुतो यो बृहद्रथः तथा स्फीतो जनपदः मुदितश्च भवेत् yes तथा स्फीतो जनपदः मुदितश्च भविष्यति एवं महात्मना तेन
महेन्द्रेण नराधिप वसुप्रीत्या मखवता महाराजोऽभिसत्कृतः उत्सवं कारयिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नराः भूमिरत्नादिभिर्दानैः तदा पूज्या भवन्ति ते वरदानमहायज्ञैः तदा शक्रोत्सवेन च सम्पूजितो मखवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः पालयामास धर्मेण चेदिस्तः पृथिवीमिमाम् इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिः चगारेन्द्रमहं वसुः पुत्राश्चास्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौजसः नानाराज्येषु च सुतान् सम्प्राडप्यषेचयत् महारथो मागधानां विश्रुतो यो बृहद्रथः. Their cities will also expand and will be ever in joy. O King, Vasu, the great monarch, was thus blessed by the high-souled chief of the celestials, Maghavat Indra. Those men who caused this festival of Indra to be observed with gifts of lands, gems, and precious stones, like King Vasu, become much respected in the world. Vasu, the king of Chedi, thus became blessed by Indra and bestowing boons and performing great sacrifices, continued to observe the festival of Indra. He had 5 greatly powerful and immeasurably effulgent sons. The Emperor Vasu installed his sons in many kingdoms. His illustrious son Brihadratha, a great car warrior, was installed in the kingdom of Magadha. तथा स्फीतो जनपदः उदितश्च भविष्यति एवं महात्मना तेन महेन्द्रेण नराधिप वसुप्रीत्या मघवता महाराजोऽभिसत्कृतः उत्सवं कारयिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नराः भूमिरत्नादिभिर्दानैः तथा पूज्या भवन्ति ते वरदानमहायज्ञैः तथा शक्रोत्सवेन च सम्पूजितो मघवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः पालयामास धर्मेण चेदिस्थः पृथिवीमिमाम् इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिः चकारेन्द्रमहं वसुः पुत्राश्चास्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौजसः नानाराज्येषु च सुतान् सम्राडभ्यषेचयत् महारथो मागधानां विश्रुतो यो बृहद्रथः. Continue. प्रत्यग्रहः कुशाम्बश्च यमाहुर्मणिवाहनम् मावेल्लश्च यदुश्चैव राजान्यश्चापराजितः राजन्यश्चापराजितः एते तस्य सुता राजन् राजर्षेर्भूरि तेजसः न्यवेशयन्नामभिस्वैः न्यवेशयन्नामभिस्वैस्ते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait, one moment.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First one was only there. Naveshayannamabhisvaihi. स्वैः ते देशांश्च पुराणि च ते देशांश्च पुराणि च वासवाः पञ्चराजानः वासवः पञ्चराजानः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः वसन्तमिन्द्रप्रासादे वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाटिके च तम् आकाशे स्फाटिके च तम् उपतस्थुर्महात्मानम् उपतस्तुर्महात्मानम् गन्धर्वाप्सरसो नृपम् गन्धर्वाप्सरसो नृपम् राजोपरिचरेत्येवम् राजोपरिचरेत्येवम् नाम तस्याथ विश्रुतम् नाम तस्याथ विश्रुतम् पुरोपवाहिनीम् तस्य पुरोपवाहिनीं तस्य नदी शुक्तिमतीम् गिरिः नदीं शुक्तिमदीं गिरिः अरौत्सीच्चेतनायुक्तः हरौसी चेतनायुक्तः कामाकोलाहलः किल. कामात् कोलाहलः किल Okay, these five. प्रत्यग्रह प्रत्यग्रह कुशाम्बश्च यमाहुर्मणिवाहनम् मावेल्लश्च यदुश्चैव राजन्यश्चापराजितः येदेतस्य सुधा राजन् राजर्षेर्भूरितेजसः निवेशयन्नामभिः ते देशांश्च पुराणि च वासवः पञ्चराजानः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाटिके च तम् उपतस्तु महात्मानं गन्धर्वाप्सरसो नृपम् राजोपरिचरेत्येवं नाम तस्याथ विश्रुतम् पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शुक्तिमदीं गिरिः अरौत्सी छेदनायुक्तः कामात् कोलाहलः किल His other sons. So what was his first son? Brihadratha, and he was installed in Magadha, previous verse. Now, his other sons were Pratyagraha and Kushamba, who was also called as Manivahana. Two others were Mavella and Yadu, and who was greatly powerful and invincible in battle. O king, these were the sons of greatly effulgent royal sage. The five sons founded kingdoms and cities after their names, and thus they created separate dynasties that lasted for long ages. When he traveled through space in crystal car, the Gandharvas and Apsaras came to adore that illustrious man. And because he moved through the upper regions in his car, he was called Uparichara. The river by name Shuktimati, which flowed by his capital, was once stopped by a living mountain called Kolahala, who was maddened by lust. We will see further. प्रत्यग्रहः कुशाम्बश्च यमाहुर्मणिवाहनम् मावेल्लश्च यदुश्चैव राजन्यश्चापराजितः एते तस्य सुता राजन् राजर्षेर्भूरितेजसः न्यवेशयन्नामभिस्वैः ते देशांश्च पुराणि च
वासवाः पञ्च राजानः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाटिके च तम् उपतस्थुर्महात्मानम् गन्धर्वाप्सरसो नृपम् राजोपरिचरेत्येवम् नाम तस्याथ विश्रुतम् पुरोपवाहिनीम् तस्य नदीम् शुक्तिमतीम् गरिः रौत्सी चेतनायुक्तः कामात् कोलाहलः किल कंटिन्यू गिरिं कोलाहलन्तन्तु गिरिङ्कोलाहलन्तन्तु पदा वसुरताडयत् पदावसुरताडयत् निश्चक्राम ततस्तेन निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा प्रहारविवरेण सा तस्यां नद्यां सजनयन् तस्यां नद्यां सजनयन् मिथुनं पर्वतस्वयम् मिथुनं पर्वतस्वयम् तस्माद्विमोक्षणात् प्रीता तस्माद्विमोक्षणात् प्रीत नदीराज्ञे न्यवेदयत् नदीराज्ञे निवेदयत् यः पुमानभवत्तत्र यः पुमानभवत्तत्र तं स राजर्षि सत्तमः तं स राजर्षि सत्तमः वसुर्वसुप्रदश्चक्रे वसुर्वसुप्रदश्चक्रे सेनापतिमरिन्दमः सेनापतिमरिन्दमः चकार पत्नीं कन्यां तु चगारपत्नीं कन्यां तु तथा तां गिरिकां नृपः तथा तां गिरिकां नृपः वसोः पत्नी तु गिरिका वसोः पत्नी तु गिरिका कामकालन्यवेदयत् कामकालन्यवेदयत् ऋतुकालमनुप्राप्ता मृदुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचिः स्नाता पुंसवने शुचिः तदः पितरश्चैनम् तदः पितरश्चैनम् ओचुर्जहि मृगानिति ऊजुर्जहि मृगानिति गिरिं कोलाहलन्तं तु पदा वसुरताडयत् निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा तस्यां नद्यां स जनयन् मिथुनं पर्वतस्वयं तस्माद्विमोक्षणा प्रीता नदीराज्ञेन वेदयत् यः पुमानभवत्तत्र तं स राजर्षि सत्तमः वसुर्वसुप्रदश्चक्रे सेनापतिमरिन्दमः चगारपत्नीं कन्यां तु तदा तां गिरिगां नृपः वसोः पत्नी तु गिरिका कामकालन्यवेदयत् ऋदुकालमनुप्राप्ता स्नादा पुंसवने शुचिः तदः पितारस् तदः ततः पितरश्चैनम् ऊजोर्जहि मृगानिति The mountain Kolahala was kicked by Vasu, and the river came out of the embrace of the mountain by the indentation caused by his kick. From this embrace of the mountain, the river gave birth to a twin, a son and a daughter, and the river, grateful to Vasu, gave them both to him. The best of royal sages, and the river, and the giver of wealth, and the punisher of enemies, Vasu,
made the son of the river the generalissimo of his army. The king made the daughter of the river, who was called Girika, his wife, and Girika, the wife of Vasu, purifying herself by bath when her season of impurity came, told her state to her husband. But that very day, the ancestors of Vasu came to him. गिरिङ्कोलाहलन्तन्तु पदावसुरताडयत् निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा तस्यां स जनयन् मिथुनं पर्वतस्वयं तस्माद्विमोक्षणात् प्रीता नदीराज्ञे न्यवेदयत् यः पुमान् भवत्तत्र तं स राजर्षि सत्तमः वसुर्वसुप्रदश्चक्रे सेनापतिमरिन्दमः चकार पत्नीं कन्यां तु तथा ताङ्गिरिकां नृपः वसोः पत्नी तु गिरिका कामकालन्यवेदयत् ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचिः तदः पितरश्चैनं ऊचुर्जहि मृगानिति. Yes, Heike. Okay. Whatever. तं राजसत्तमं प्रीताः Tam rajasatam prita तदा मतिमतां वर stata mati matam vara स पितॄणान्नियोगन्तम् sapitrunam niyogamtam अतिक्रम्य तम् अनतिक्रम्य पार्थिवः nitagramya अनतिक्रम्य anatikratmam padmava पार्थिवः. partivaha tam rajasatam prita stada mati matam vara sapimtranam niyogama नियोगन्तम् patrava नियोगन्त स पितॄणां नियोगन्तम् अनतिक्रम्य. That would be the starting. where I am Second line. न पितॄणां नियोगन्तम् sapitronam niyogantam अनतिक्रम्य पार्थिवः anatikram yapatrivaha. And they asked that best of kings and foremost of wise men to kill deer to perform their shraddha. And the king, thinking that the command of his ancestors should not be disobeyed, we'll do the verse, but we'll see the meaning, went out to hunt the deer, thinking of Girika, who was exceedingly beautiful and was like Shri herself. Tam rajasattamam pritaha तदा मतिमतां वर सपितॄणां नियोगन्तम् अनतिक्रम्य पार्थिवः. Next verse. चकार मृगयां कामी Chakara murgayam kami गिरिकामेव संस्मरन् irikamevam samsmarana अतीव रूपसम्पन्नाम् ativa rupam sampadram सम्पन्नाम्. sampannam. Correct.
साक्षात् श्रियमिवापरा. Saksha Dviya Miva Param To this verse. Chakaramrgayam Kami Girikamiva Smaran Ativa Rupasampanam Saksha Dviyamiva Piram Para. Not Para. Para. So went out to her thinking that Girika was extremely beautiful and was like Shri herself. Chakara mrugayankami girikamev samsmaran ativa rupa sampannam sakshat shriyamivaparam. 43rd. Ashokaish champakaish chutaihi. Asho Kai Shri Mpakai Champakaish Shri Shrutai give the visarga. Ra will go Tai and visarga will come out there. Chutaihi. Chutai So, chaitaihi, the ra has gone. Then we start with a. Anekairati muktakaihi. Anekai Rati Muktakai Unnagaih karnikaraischa. Unaigai Karnikai Raiksha Pakulair divya patalaihi. Pakulai Drivyapatalai Do this much. Ashokai Shampakai Shutair Ane. Chutair no. Ra has gone and you have to give Yes, you visarga. told, yes. Chutai Ane Kairati Muktakai Punagai Karnikarai Vakulai Dir Vyapatamai Patalaihi. There were in the forest in which the king went to hunt many Ashokas, Champakas, Chutas, Atimukta, Punnagas, Karnikaras, Bakula, Divya Patala, and then what? Patala, Narikela, Chandana, next one, Arjuna, and various other beautiful, sacred, and great trees full of fragrant flowers and sweet fruits. अशोकैश्चम्पकैश्चूतैः अनेकैरतिमुक्तकैः पुन्नागैः कर्णिकारैश्च बकुलैर्दिव्यपाटलैः पाटलैर्नारिकेलैश्च. Patalai ni Na, ni nari. iriki nai nai pata nain niri ki laischa चन्दनैश्चार्जुनैस्तथा dandanai cha chunai stata एतैर्रम्यैर्महावृक्षैः itai ram yai mrhavrukshay पुण्यैः स्वादुफलैर्युतम् punyai svatu pale yutam pata lain nritkilai cha chandanai
Chaturnaistata etai ramyaimr havrikshai punyai svadupalai yutam. Very good. Patala, Narikel, Chandana, Arjuna, and various other beautiful, sacred, and great trees full of fragrant flowers and sweet fruits. Patala is rose. Narikela is coconut. Chandana is sandalwood. Arjuna is a very great plant, tree for heart. Mhm. And what else were there? Ashoka, we have seen Sita's Ashoka. Sita was in a Champaka. Champakas are, those magnolias. Chutas, also some smelling. Atimukta also I'll not be able to say. Punnaga, Karnikara, Bakula. Bakula is that brown color, dirty looking flowers, very tiny. Big trees will be there, and that brown color flower will fall down, very tiny. Lots of petals on it, tiny, tiny petals. Mhm. Very big, very fragrant, means deep fragrance in the evening it will have. And it will all be strewn down on the, you can't go and pluck it from the tree. It will look like some wood color, it will be. It is not beautiful to see because of the color. The fragrance is unbeatable. And post that flower, that is Bakula. Divya Patala means divine rose. पाटलैर्नारिकेलैश्च चन्दनैश्चार्जुनैस्तथा एतैर्रम्यैर्महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्युतम्. One more you can do, Heike. Kokilakulasannadam. Kokilakula samnadam Mattabhramaranaaditam. Mata brahmaranaditam Vasantakale tattasya. Vasantakale tasya Vanam chaitrarathopamam. Vanam chaitraratupamam Hmm. Kokilakula samnadam Mata brahmaranaditam Vasanta kale tatasya Vanam Chaitraratupamam. Hmm. Thank you, Heike. That was great. Thank Better Nice than what you did. verses. No, better than before. I don't know whether you are noticing your progress, but it's a marked progress. Now it's very good. Thank you. Yeah. The whole forest was maddened by the sweet notes of kokilas, that was kakusa, and echoed with the hum of intoxicated bees. It was the season of spring, and the forest in which the king was roaming was as beautiful as the gardens of Kubera. Kokila sannadam matta bhramara naditam vasantakale tattasya varan chaitra rathopamam. Lalita. We will do 10 verses. Manmathabhiparitatma. मन्मथाभिपरीतात्मा Paritatma napashyadgirikantada. नापश्यद्गिरिकान्तदा Apashyan kamasantaptaha. अपश्यन् कामसन्तप्तः Charamano yadrichaya. चरमाणो यदृच्छया Pushpasanchanna shakhagram. पुष्पसञ्छन्नशाखाग्रम् Pallavairupaशोभितम्. पल्लवैरुपशोभितम् अशोकं स्तबकैश्छन्नम्. अशोकंस्तबकैश्चन्नम् रमणीयमपश्यत.
रमणीयमपश्यत अधस्तात्तस्य छायायाम् अधस्तात्तस्य छायायाम् सुखासीनो नराधिपः सुखासीनो नराधिपः मधुगन्धैश्च संयुक्तम् मधुगन्धैश्च संयुक्तम् पुष्पगन्धमनोहरम् पुष्पगन्धमनोहरम् वायुना प्रेर्यमाणस्तु वायुना प्रेर्यमाणस्तु धूम्राय मुदमन्वगात् धूम्राय मुदमन्वगात् तस्य रेतः प्रचस्कन्द तस्य रेतः प्रचस्कन्द तस्य रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने शरतो गहने वने स्कन्नमात्रं च तद्रेतः स्कन्नमात्रं च सारी स्कन्नमात्रं च तद्रेतः वृक्षपत्रेण भूमिपः वृक्षपत्रेण भूमिपः प्रतिजग्राहमिथ्याते मे अर्थे इट इस् मे प्रतिजग्राहमिथ्या मे प्रतिजग्राहमिथ्या मे न पतेद्रेत इत्युत न पतेद्रेत इत्युत इदं मिथ्या परिस्कन्नम् इदं मिथ्या परिस्कन्नम् रेतो मे न भवेदिति रेतो मे न भवेदिति ऋतुश्च तस्याः पत्न्या मे ऋतुश्च तस्याः पत्न्या मे न मोघः स्यादिति प्रभुः न मोघः स्यादिति प्रभुः मन्मथाभिपरीतात्मा नापश्यद्गिरिकान्तदा अपश्यन् कामसन्तप्तः चरमाणो यदृच्छया पुष्पसञ्चन्न शाखाग्रम् पल्लवैरुपशोभितम् अशोकं स्तबकैश्चन्नम् रमणीयमपश्यत अधस्तात्तस्य छायायां सुखासीनो नराधिपः मधुगन्धैश्च संयुक्तम् पुष्पगन्धमनोहरम् 1 second ma'am, 1 second, I will send him out and come. Sorry. He won't go out. You continue. Very difficult. No, it's okay. वायुना प्रेर्यमाणस्तु धूम्राय मुदमन्वगात् तस्य रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने स्कन्नमात्रं च तद्रेतः वृक्षपत्रेण भूमिपः प्रतिजग्राहमिथ्या मे न पतद्रेत इत्युत पतेद्रेत न पतेद्रेत इत्युत इदं मिथ्या परिस्कन्नम्
रेतो मे न भवेदिति ऋतुश्च तस्यः पत्न्या मे न मोघस्यादिति प्रभुः. The king was filled with desire, but he did not find Girika by him. Maddened by desire, the king roamed here and there, and he saw a beautiful Ashoka tree, decked with immense foliage and its branches so covered with flowers that they cannot be seen. The king comfortably seated himself under its cool shade and enjoyed the sweet fragrance of the flowers mixed with the fragrance of honey. He breathed the delicious breeze blowing slowly all over the forest. He became so much excited, so the semen of the king discharged in that forest. Having discharged the semen, the king, Uparichara, collected that semen on the leaf of a tree to save its utility. The king thought that his semen might not be wasted, and also the time of the menses of his wife would not pass uselessly. मन्मथाभिपरीतात्मा नापश्यद्गिरिकान्तदा अपश्यन् कामसन्तप्तः चरमाणो यदृच्छया पुष्पसञ्छन्नशाखाग्रम् पल्लवैरुपशोभितम् अशोकं स्तबकैश्छन्नम् रमणीयमपश्यत अधस्तात् तस्य छायायां सुखासीनो नराधिपः मधुगन्धैश्च संयुक्तम् पुष्पगन्धमनोहरम् वायुना प्रेर्यमाणस्तु धूम्राय मुदमन्वगात् तस्य रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने स्कन्नमात्रन्न तद्रेतः पुष्पपत्रेण भूमिपः प्रतिजग्राह मिथ्या मे न पतेद्रेत इत्युत इदं मिथ्या परिस्कन्नम् रेतो मे न भवेदिति ऋतुश्च तस्याः पत्न्या मे न मोघस्यादिति प्रभुः सञ्चिन्त्यैवं तदा राजा सञ्चिन्त्यैवं तदा राजा विचार्य च पुनः पुनः विचार्य च पुनः पुनः अमोघत्वं च विज्ञाय अमोघत्वं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः रेतसो राजसप्तमः शुक्रप्रस्थापने काले शुक्रप्रस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै अभिमन्त्र्याथ तच्छुक्रम् अभिमन्त्र्याथ तच्छुक्रम् आरातिष्ठन्तमाशुगम् आरातिष्ठन्तमाशुगम् सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्वज्ञः सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्वज्ञः गत्वा श्येनन्ततो ब्रवीत् गत्वा श्येनन्ततो ब्रवीत् मत्प्रियार्थमिदं सौम्य मत्प्रियार्थमिदं सौम्य शुक्रं मम गृहन्नय शुक्रं मम गृहन्नय गिरिकायाः प्रयच्छाशु गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्याह्यार्तत्वमद्य वै तस्याह्यार्तवमद्य वै तस्याह्यार्तवमद्य वै गृहीत्वा तत्तदा श्येनः गृहीत्वा तत्तदा श्येनः तूर्णमुत्पत्य वेगवान् तूर्णमुत्पत्य वेगवान् जवं परममास्थाय जवं परममास्थाय प्रदुद्रावविहङ्गमः प्रदुद्रावविहङ्गमः तमपश्यद्यथा यान्तम् तमपश्यदथा यान्तम् श्येनं श्येनस्तथा परः श्येनंश्येनस्तथा परः अभ्यद्रवच्च तं सद्यः
अभ्यद्रवच्चतं सद्यः दृष्ट्वैमामिषशङ्कया दृष्ट्वैवामिषशङ्कया तुण्डयुद्धमथाकाशे तुण्डयुद्धमथाकाशे तावुभौ सम्प्रचक्रतुः तावुभौ सम्प्रचक्रतुः युध्यतोरपतद्रेतः युध्यतोरपतद्रेतः तच्चापि यमुनाम्भसि तच्चापि यमुनाम्भसि तत्राद्रिकेति विख्याता तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापात् पराप्सराः ब्रह्मशापाद्वराप्सराः मीनभावमनुप्राप्ताः मीनभावमनुप्राप्ता मीनभावमनुप्राप्ता बभूव यमुनाचरी. बभूव यमुनाचरी Do this much. सञ्चित्यैवं तदा राजा विचार्य च पुनः पुनः अमोघत्वं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः शुक्रप्रस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै अभिमन्त्र्याथ तच्छुक्रम् आरातिष्ठन्तमाशुगम् सूक्ष्मधर्मार्थ तत्त्वज्ञः गत्वा शेनं तथोब्रवीत् मत्पियार्थमिदं सौम्य शुक्रं मम गृहन्नय गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्याह्यार्तवमद्य वै गृहीत्वा तत्तदा शेनः तूर्णमुत्पत्य वेगवान् जवं परममास्थाय प्रद्रुद्रावविहङ्गमः तमपश्यदत्थायान्तम् शेनस्तथा परः अभ्यद्रवच्चतां सद्यः अभ्यद्रवच्चतां सद्यः दृष्टवैवामिशङ्कया अभ्यद्रवचतं सद्यः दृष्ट्वैवामिषशङ्कया अभ्यद्रवच्चतं सद्यः दृष्ट्वैवामिषशङ्कया तुण्डयुद्धमथाकाशे तावुभो सम्प्रचक्रतुः युध्यतोरपतद्रेतः तच्चापि यमुनाम्भसि तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्वराप्सराः मीनभावमनुप्राप्ता बभूव यमुनाचरी. Thank you, Lalita. Thinking on it repeatedly, the king Vasu firmly determined to make the semen infallible. After looking for the proper time to send it to his wife, he consecrated by mantra the semen, which was very strong for the origin of any progeny. The king learned the subtle truths of dharma, artha, and kama, and saw a swift hawk resting very near him. He addressed the bird thus: "O amiable one, take this to my wife, Girika, and give it to her. She is now in her season." The swift hawk took it from the king and flew rapidly through the sky. When he was thus flying through the sky, he was seen by another hawk, and thinking that he was carrying some meat, he flew at him. The two birds fought together with their beaks, and when they were thus fighting, the seed fell into the waters of Yamuna. There in the Yamuna lived the Apsara known by the name Adrika, who dwelt in the water of the river as a fish, as a result of the curse of Brahma on her. सञ्चिन्त्यैवं तदा राजा विचार्य च पुनः पुनः अमोघत्वं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः शुक्रप्रस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै
अभिमन्त्र्याथ तच्छक्रम् आरातिष्ठन्तमाशुगम् सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्वज्ञः गत्वा श्येनं ततो ब्रवीत् मत्प्रियार्थम् इदं सौम्यम् शुक्रं मम गृहं नय गिरिकायाः प्रयच्छासु गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्याह्यार्तवमद्य वै गृहीत्वा तत्तदाश्येनः तूर्णमुत्पत्य वेगवान् जवं परममास्थाय प्रदुद्रावविहङ्गमः तमपश्यद्यथा यान्तं श्येनस्तथा परः अभ्यद्रवच्च तं सद्यः दृष्ट्वैवामिषशङ्कय अभ्यैद्रवच्च तं सद्यः दृष्ट्वैवामिषशङ्कया तुण्डयुद्धमथाकाशे तावुभौ सम्प्रचक्रतुः युध्यतोरपतद्रेतः चापि यमुनां हसि तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्वराप्सराः मीनभावमनुप्राप्ता बभूव यमुनाचरी. Radha Krishnan ji, to the last few verses now. श्येनपादपरिभ्रष्टम् क्षेनपादपरिभ्रष्टम् तद्वीर्यमथ वासवम् तद्वीर्यमथ वासवम् जग्राहतरसोपेत्य जग्राहतरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी ताद्रिगा मत्स्यरूपिणी कदाचिदपि मत्सीन्ताम् कदाचिदपि मत्सीन्ताम् बबन्धुर्मत्स्यजीविनः बबन्धुर्मत्स्यजीविनः मासे च दशमे प्राप्ते मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तमा तदा भरतसत्तमा उदरात् तस्याः उज्जह्रुरुदरात् तस्याः उज्जह्रुरुदरात् तस्याः उज्जह्रुरुदा Udara is तस्याः stomach, from the stomach. Udarat, from the stomach. Ujjarudarat tasyaha her. Tasyaha Starilinga. Tasyaha. Shashti. उज्जह्रुरुदा no उच्चह्रुरुदार तस्याः no Udara. उच्चह्रुरुदरात् तस्याः Udarat. Panchami. Udarat. उच्चह्रुरुदरात् तस्याः Udarat. Udurat is not that. Udarat. उच्चह्रुरुदरात् तस्याः Correct. Sri Pumsam च मानुषम् स्त्रीं पुमांसं च मानुषम् आश्चर्यभूतं तद्गत्वा आश्चर्यभूतं तद्गत्वा राज्ञेऽथ राज्ञेऽथ प्रत्यवेदयन् काये मत्स्या इमौ राजन् काये मत्स्या इमौ राजन् सम्भूतौ मानुषाविति तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा समत्स्यो नाम राजासीत् धार्मिकः सत्यसङ्गरः साप्सरा मुक्तशापा च क्षणेन समपद्यत
प्रणेन समपद्यत या पुरोक्ता भगवता या पुरोक्ता भगवता तिर्यज्ञो निगता शुभा तिर्यज्ञो निगदा शुभा मानुषौ जनयित्वा त्वम् मानुषौ जनयित्वा त्वम् शापमोक्षमवाप्स्यति शापमोक्षमवाप्स्यति ततः सा जनयित्वा तौ ततः सा जनयित्यातौ जनयित्वा तौ ततः सा जनयित्वातौ विशस्ता मत्स्यघातिना विशस्ता मत्स्य खादिता घातिना विशस्ता मत्स्यखादिना सन्त्यज्य मत्स्यरूपम् सन्त्यज्य मत्स्यरूपम् सा दिव्यं रूपमवाप्य च सा सन्त्यज्य मत्स्यरूपं सा सन्त्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च दिव्यं रूपमवाप्य च Okay, till here you can do. शेनपातपरिभ्रष्टम् तद्वीर्यमथ वासवम् जग्राह तरसोपेत्य साद्रिगा मत्स्यरूपिणी कदाचिदपि मत्सीं तां भवन्दुर्मत्स्यजीविनः मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तमा उज्जहृरुदात् तस्याः स्त्रीपुम् Udaras, उज्जहृरु ud- udara. उच्चहृरुदरात् तस्याः स्त्रीपुमांसं च मानुषम् आश्चर्यभूतं तद्गत्वा राज्ञेथ प्रत्यवेदयन् काये मत्स्या इमौ राजन् सम्भूतौ मानुषाविति तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा स मत्स्यो नाम राजासि धार्मिकः सत्यसङ्गरः साप्सरा मुक्तशापा च क्षणेन समपद्यत या पुरोक्ता भगवता तिर्यज्ञो निगदा शुभा मानुषौ जनयित्वा त्वम् शापमोक्षमवाप्स्यति ततः सा जनयित्वा तौ विशस्ता मत्स्यघातिना संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च The fish, Adrika, rapidly came to the spot where Vasu's seed fell from the claws of the hawk. She swallowed it at once. Sometime after this, the fish Adrika was caught by the fishermen. Of best of the Bharata race, it was the 10th month after she swallowed the seed. There came out from the stomach of this fish 2 children of human form, one a boy and the other was a girl. The fishermen were very much astonished to see this wonderful phenomenon, and they went to the king Uparachara Vasu. They said, "O king, these two, the boy and the girl, have been born in the womb of the fish." The king Uparichara took the male child. The child became afterwards the virtuous and the powerful monarch named Matsya. The Apsara was also released from her form as soon as the children were born. Because she had been told before by the illustrious one that she would be released from her piscatorial form after giving birth to 2 human children. Now, according to these words, having given birth to 2 children and being killed by the fishermen, she left the form of the fish and assumed
her own celestial form. श्येनपादपरिभ्रष्टं तद्वीर्यमथ वासवं जग्राहतरसोपेत्य साद्रिकामत्स्यरूपिणी कदाचिदपि मत्सीन्तां बबन्धुर्मत्स्यजीविनः मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तम उज्जहुरुदरात् तस्याः स्त्रीपुमांसं च मानुषम् आश्चर्यभूतं तद् गत्वा राज्ञेऽथ प्रत्यवेदयन् काये मत्स्यायिमौ राजन् सम्भूतौ मानुषाविति तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा स मत्स्यो नाम राजासीत् धार्मिकः सत्यसङ्गरः साप्सरा मुक्तशापा च क्षणेन समपद्यत या पुरोक्ता भगवता वीर्यज्ञो निगता शुभा मानुषौ जनयित्वा त्वं शापमोक्षमवाप्स्यति ततः सा जनयित्वा तौ विशस्ता मत्स्यघातिना संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च. We'll do the last 5 verses and then stop. सिद्धर्षि चारणपथम् सिद्धर्षिचारणपथम् जगामाथवराप्सराः जगामाथ वराप्सराः सा कन्या दुहिता तस्या सा कन्या दुहिता तस्या मत्स्यसगन्धिनी मत्स्यसगन्धिनी राज्ञा दत्ता च दाशाय राज्ञा दत्ता जद्दाशाय कन्येयन्ते भवत्विति कन्येयन्ते भवद्विधि रूपसत्त्वसमायुक्ता रूपसत्त्वसमायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः सर्वैः समुदिता गुणैः सा तु सत्यवती नाम साधु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंश्रयात् मत्स्यखाद्यभिसंश्रयात् आसीत् सा मत्स्यगन्धैव आसीत् सा मत्स्यगन्धैव कञ्चित् कालं शुचिस्मिता कञ्चित् कालं शुचिस्मिता शुश्रूषार्थं पितुर्नावम् शुश्रूषार्थं पितुर्नावम् वाहयन्तीं जले च ताम् वाहयन्तीं जले च ताम् तीर्थयात्रां परिक्रामन् तीर्थयात्रां परिक्रामन् when n will go, a will come over there. अपश्यद्वै पराशरः अपश्यद्वै पराशरः write a and keep अपश्यद्वै. Okay. अतीव रूपसम्पन्नाम् अतीव रूपसम्पन्नाम् सिद्धानामपि आकाङ्क्षिताम् सिद्धानामपि काङ्क्षिताम् दृष्ट्वैव स च तान् धीमान् न ending दृष्ट्वैव स च ताम् धीमान् चकमे चारुहासिनी अकमे चारुहासिनीम् सिद्धर्षिचारणापथम् सिद्धर्षिचारणपदम् जगामाथवराप्सराः सा कन्या दुहिता तस्या मत्स्यसगन्धिनी राज्ञा दत्ता च दाशाय कन्येयं ते भवित्वति रूपसत्त्वसमायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः साधु सत्यवती नाम मत्स्यखाद्यभिसंश्रयात् आसीत् सा
मत्स्यगन्धैव कञ्चित् कालं शुचिस्मिता शुश्रूषार्थं पितुर्नावं वाहयन्तीं जले च तां तीर्थयात्रां परिक्रामन् अपश्यद्वै पराशरः अतीव रूपसम्पन्नां सिद्धानामभिकाङ्क्षितां दृष्ट्वैव स च तान् धीमान् अगमे Sakami. दृष्ट्वैव स च तां धीमान् जगमे चारुहासिनीम्. Thank you, Radha Krishnanji. The excellent Apsara then rose on the path of trodden by Siddhas, Rishis, and Charanas. The fish-smelling daughter of the fish form Apsara was then given by the king to the fishermen, saying, "Let this child be your daughter." She was gifted with great beauty and possessed of every virtue. That girl was sweet smiles, was known by the name of Satyavati, but owing to her associate with fishermen, she was for years of fishy smell. Wishing to serve her father, the fisherman, she plied a boat on the waters of Yamuna. Parashara, when going on a pilgrimage, saw her one day. She was exceedingly beautiful, an object of desire, with even a Siddha. As soon as the Rishi saw the girl of sweet smile, he desired to have her. Next week we will see. सिद्धर्षिचारणपथं जगामाथवराप्सराः सा कन्या दुहिता तस्या मत्स्यसगन्धिनी राज्ञा दत्ता च दाशाय कन्येयन्ते भदत्विति रूपसत्त्वसमायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंशयात् आसीत् सा मत्स्यगन्धैव कञ्चित्कारं शुचिस्मिता शुश्रूषार्थं पितुर्नावं वाहयन्तीं जले च तां तीर्थयात्रां परिक्रामन् अपश्यद्वै पराशरः अतीव रूपसम्पन्नां सिद्धानामपि काङ्क्षितां दृष्ट्वैव स च तां धीमान् चकमे चारुहासिनी. So we pause over here. We will continue next week. If we have or not, I'll let you know in the group. Mostly not, and then following we will from 1 to 10, 1st of May to 10th of May. I'll not be available. 11th May onwards, that week Monday I'll be there. But I will confirm for our classes. There are 1 or 2 classes I'll be taking. Let's end today's session. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om. If we don't catch up next week, we'll catch up in the following week. 1 to 10, I'm a little busy with something else. June entire month, we will not have a session. June 1st, from Kochi only, I'll be traveling towards Badrinath. And then afterwards, 2 weeks will be over there, Badrinath, Kedarnath and all. And the next 2 weeks will be in Bombay, Pune, visiting the family, which I have not done for some time now, maybe 6 months plus. And that's why the June month will not be there. Then in first 10 days of May also something else is happening. One of the event in that span is being a Vakta in a Bhagavad Saptaha, which would be my maiden thing, only for a while, which I've not done in a temple function. Doing in my own mother tongue, which is Urdu. Also, which I have not done any time before this. So this is also going to be for the first time. So let's see if things get better. It's one of my dreams to do a whole Bhagavad Saptaha on my own. Maybe God enables me with that strength and knowledge
and makes me study Bhagavad in such a way that I'm able to do a subtract. One of the dream is that in that a small part is going to fructify. One session in the evening towards the end, the last where the Pravachan Karta speaks something, that slot is given to me in a Konkani temple. The TD temples are there, the Vishnu temple is in that. So hopefully that also fructifies. Amongst the many activities between 1 to 10, this is one of them. There you come again. Come, darling. Sorry, when the session was on, I could see you, but I didn't talk to you. Where did you go? Sorry. What are you going to chant for us? Let me know. What shloka you are going to chant? तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां देवरोगिणा निधे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय दाताय सीताय पते नमः असादस्तादय स्वामी असादन्दगजिन्दग श्रीरामतीर्थगवासिन्दो मक्कायं चालय Oh, bless you, darling. So He's undergoing delighted to treatment. hear. He's Sorry? undergoing treatment, eye treatment. His eyes are now itself he needs to wear spectacles, big, more than soda booty. So he's undergoing treatment for 8 days, continuous morning 3 hours. Oh, then he should not come in front of any devices. Not to come in front of any devices. From where he's undergoing treatment? Sri well-being, Okay. Ayurveda. Okay. So maybe they're doing some tarpanam and all for the eyes. Everything. Yeah. Okay. From So today you should onwards, not see TV, phone, computer. You should not do anything. You should rest your eyes. Okay, then the treatment will be effective because the eyes become very tender when you are undergoing a tarpana treatment. Okay, darling, close your eyes and just rest. Don't play much. Don't go out in the sun. If you are going out in the sun, you have to wear sunglasses. You have to protect your eyes during the treatment. 8 days, complete eye rest. No mobile, no TV, no reading books, not to do anything. Okay, darling? Say okay. Okay, Chandu. Okay. Okay. Ram, Ram, Ram. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Thank you, Varsha ji. Thank you. Thank you. Hari Very Om. good. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om. Hari.